स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो कि EI वार्स एंड केबल्स विचार तकरार चारे पासे हाहाकार मची हुई है और हर एक नूं ये लग रहा है कि पता नहीं की बनेगा, पता नहीं की होएगा, करोना होर की कुछ दिखाएगा, कितना विकराल रूप धारण करेगा। पर इन्हां सारियां गल्लां तो ज़्यादा जरूरी है कि असीं करोना तो बचना किवें, साडीआं तैयारियां की ने, कि इस नूं अपने उत्ते हावी होण देना, कि असीं इस नूं एक हवा तां नहीं बना रहे। ये सारियां गल्लां समझणियां बड़ियां जरूरी ने। एक न्यूज़ चैनल होने के नाते जिम्मेवारी समझदे होया असी हर बार कोशिश ये करते हैं कि सिर्फ तुहानूं चेतावनी दत्ती जाए, सिर्फ तुहानूं आंकड़े दसे जाण, डराया ना जाए, तुहानूं ये यकीन दवाया जाए कि इस बीमारी नाल लड़िया जा सकता है, इस बीमारी नूं घर बैठ के भी नजिठिया जा सकता है काफ़ी हद तक। अज सारियां वो गल्लां तुहाडे नाल शेयर करांगे। अज विचार तकरार दे विच असीं कोई बहस नहीं, कोई सियासी गल नहीं करनी। अज सिर्फ वक्-वक् माहरां नाल गल करांगे जिहड़े इस मुद्दे नाल जुड़े हुए ने। असीं अज एक डॉक्टर साहब नाल भी गल करांगे कि किवें इस बीमारी तो बचा जा सकता है और जिहड़ियां मिथ्स ने, जिहड़ियां अफवाहां फैलाईयां जा रहीआं ने, उन्हां दे विच यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अज समाज सेवी हत्थ कित्थे ने, वो की कर रहे ने, किवें वो अगे आके लोकां दी मदद करन लई तैयार ने, उन्हां नाल भी गल करांगे। वपारी जगत क्यों निराश हैगा, हताश हैगा, सड़कां ते क्यों उतरिया होया। बड़ियां थावां तो ये भी गल्लां आ रहीआं कि कल तो पूरे बाजार खोल रहे हैं, जिन्ना कुछ प्रशासन का सरकार ने करना वो कर लवे, पर असी ये कुछ करके रवांगे। इस तो इलावा सरकार दीयां की तैयारियां ने, सरकार अगे की करन जा रही है, ये गल्लां भी करांगे। साडे नाल अज वक्-वक् मेहमान जुड़नगे, 4 वक्-वक् मेहमान जुड़नगे जिहड़े वक्-वक् टॉपिक्स ते गल करांगे। अज विचार तकरार वक्-वक् मुद्दों ते तुहाडे सामने लैके आए। सो इस मुश्किल की घड़ी दे विच जरूरत है सब नूं नाल लैके चलण दी। सरकार कहती है कि इस मुश्किल की घड़ी दे विचों निकलण दे सारे विकल्प ने लगभग बंद हो चुके हैं। सानू लॉकडाउन पूरी तरह तो असीं नहीं चाहते कि लॉकडाउन लगे, अंशक तौर पर लॉकडाउन असीं जरूर लगा रहे हैं। 2 कैटेगरियां दे विच वंड दित्तियां गईयां, ये जरूरी चीज़ां ने, ये गैर जरूरी चीज़ां ने। लिस्टां जारी कीतियां जांदियां ने कि ये जरूरी चीज़ां दीयां दुकानां खुल्लणगीਆਂ ते गैर जरूरी चीज़ां दीयां दुकानां बंद रहणगीਆਂ। कल एक होर प्रैस नोट जारी हुंदा है जिहदे विच कहा गया कि हार्डवेयर दीयां दुकानां खोल लो, रेहा स्प्रेयां दीयां दुकानां, बीजां दीयां दुकानां खोल लो। नाल ही ये भी कह दिता गया कि शराब के ठेके भी तुसीं खोल सकते हो। इस करके लोगों के मनां दे विच बड़ा ये डाउट रहा कि तुहाडे वास्ते कौन जरूरी है तो कौन गैर जरूरी है। कि तुहाडे वास्ते शराब के ठेके जरूरी कैटेगरी चाहते हैं, तुहाडे वास्ते कपड़े दीयां मनियारी दीयां दुकानां गैर जरूरी चाहदियां ने, पर शराब के ठेके जरूरी दे विच आंदे ने। पूरे पंजाब दे विच व्यापारी मंडल, व्यापार मंडल के लोग ने जिहड़े या छोटे छोटे दुकानदार ने, वो सड़कों ते उतर के धरने प्रदर्शन रोस मुजाहरे कर रहे कि साडा तां हला पिछला ही ताप नहीं आया। पिछे जो लॉकडाउन लग्या सी हले तां असीं उहदे विचों नहीं निकल के आए, हुण फिर एक बार लॉकडाउन लगाउण दी गल कीती जा रही है, जिस करके एक वड्डा नुकसान हो रहा है। और ये इन्हां लोगों का लॉजिक की है, ये लोग कहते हैं कि असीं काम धंधे बंद करन नूं तैयार हैं, पर जे पूरी तरह दे नाल कीता जावे उहदा कोई फायदा भी होवे। तुसीं लोकां नूं रोक नहीं रहे, लोग सड़कों ते भी आंदे ने, बाज़ारां गलियां च भी घुमदे ने, पर साडीआं दुकानां बंद ने। उस दे नाल फर्क की पै रहा, उस दे नाल फायदा किनूं हो रहा, ये एक वड्डा सवाल जरूर हैगा। हुण तां ये भी कहा जा रहा कि कल तो असीं दुकानां खोलण जा रहे हैं, जे किसी च हिम्मत हैगी है तो सानूं रोक लवे, असीं मरन नूं भी तैयार हां, पर असीं अपने काम धंधे जरूर खोलांगे। अजिही गल सानूं वपार मंडल पटियाला तो भी सुणन नूं मिली है। राकेश गुप्ता प्रधान ने वपार मंडल पटियाला दे साडे नाल मौजूद ने। गुप्ता साहब, इस गल च सच्चाई हैगी है कि तुसीं ये कहा कि कल तो असीं दुकानां खोलण जा रहे हैं, चाहे गोली मारनी तो मार दिओ? सत श्री अकाल सर, नमस्कार जी। सब तो पहला तो मैं पीटीसी न्यूज़ का धन्यवाद करदा भी अज तुसीं सानूं टाइम दिता। ये देखो इस टाइम जिहड़ी है बहुत वड्डी बीमारी जिहड़ी पूरे हिंदुस्तान दे विच करोना दी फैली हुई है। असीं व्यापारी होने के नाते हर तरीके दे नाल पिछले 1.25 साल तो असीं सहयोग करते हैं, हुण भी सहयोग करांगे। फर्क कित्थे पै गया? फर्क 2 गल्लां दा पै गया। भी पहला फर्क तां पै गया गैर जरूरी और जरूरी समान दा। ठीक है जी। भी जदों सानूं पब्लिक नूं जां व्यापारी नूं कोई भी समान है तो उहदे वास्ते कोई समान गैर जरूरी नहीं है। मैं शर्ट पाई हुई है, मेरे वास्ते शर्ट जरूरी है। मेरे हाथ च मोबाइल है, मोबाइल जरूरी है। मैंने लिखना तो मैनू पेन जरूरी है, कापी जरूरी है, गड्डी जरूरी है, गड्डी तेल पवाना जरूरी है। एक पेंचर वाला पेंचर लांदा तो उहदा भी एक रोजगार है, एक ढाबे वाला ढाबा करदा उहदा भी रोजगार है। इस करके जे प्रशासन ਜਾਂ सरकार कोई गैर जरूरी कहता ये सरासर गलत है। असीं इसका विरोध करते हैं भी किसी भी समान नूं गैर जरूरी कहना बिल्कुल गलत गल है। और दूसरी गल, जदों तो यह लॉकडाउन का अनाउंस होया, देखो अज तो कुछ समा पहला लगभग 1 महीना पहला साडे पंजाब दे वित्त मंत्री मनप्रीत बादल जी ने कहा सी भी तुसीं 24 घंटे दुकानां खोल सकते हो, 24 घंटे दुकानां खोलो। भी वो अज
ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆਰਡਰ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਹਾਂ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਰਡਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ, ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਚੱਲਿਆਗਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆਗਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲੀਏ, ਭੀੜ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਖੁੱਲੇ ਅੱਧੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਹਰ ਸਮਾਨ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਂਚਰ ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ GST ਨੰਬਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਸਕਦੇ, ਪੈਨ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਸਕਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਸਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹੀਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਗਲੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਭੀੜ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜੇ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਔਰ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਥਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆਖਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਸਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਾਂਗੇ ਔਰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਦ ਹੋਣਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਠੇਕੇ, ਬੈਂਕ, ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਹੀ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਅਪਣਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਖਾਓ ਜੀ, ਆਹ ਪੀਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਹਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ICU ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡੈਮੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ YPS ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਪਕੜ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਊਆ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬਲੇਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਪਿਛਲਾ ਵਾਇਰਸ ਇਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨੇ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀ ਵੁਹਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀ, ਉਹ 614 ਨੰਬਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂ ਮੋਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 161 ਇਹ 617 ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ UK ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸਟੇਟ 21/617, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, B11678। ਸੋ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਪਰੈਡ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਲਿਟਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਇਹਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਹਵਾ ਸਸਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕੈਰੀਅਰਸ ਨੇ, ਔਰ 10 ਤੋਂ 1% ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਟੈਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਇਵਨ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਸਟ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 90% ਤੋਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ
10%, 10%। ਈਵਨ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ 1% ਚੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੋਟਲੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ 90% ਚੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਨੰਬਰ 1। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਗਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਓਗੇ ਉਹ 90 ਦਾ 80 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 80-85 ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਨੰਬਰ 1 ਜੀ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਪ ਨਾਲ ਧੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਧੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਧੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਟੂਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ 10 ਬਰਤਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਇੱਕ ਚਮਚੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਮ ਹੋਇਆ, ਸਰਫ ਹੋਇਆ ਟੱਬ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਤਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਾਇਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਰਵੈਂਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰੀਅਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਸੀ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਰਵੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਚਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਾਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹ 90% ਤੋਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਪੋਜ਼, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 12 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 14 ਦਿਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਏ ਹੋਣ, ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿੰਪਟਮ ਆਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਜੀਬਾ ਸਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਓਗੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਕਰਾਊਡ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿੱਥੇ 10 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਸਾਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਲੋਡ ਵੱਧ ਹੈ ਅਨਸੈਸਰੀ। ਨੰਬਰ 2। ਨੰਬਰ 3, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 100 ਕਰਦਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੰਬਰ 1, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਪਾਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 450 ਰੁਪਏ, ਔਰ ਮੈंने ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਸਟ ਕਰਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਦਾ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਰਹੋਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਓਪਨਲੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਦੂਜੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਖਦਸ਼ਾ, ਇਹ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ICU ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏਗੀ।
ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਪਬਲਿਕ ਦੀ। ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ 10% ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 90% ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ 10% ਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ। 90% ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨੀ ਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ 2 ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 97 98 ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ 93। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਿੰਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜਾ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ 95 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਅਗਰ 95 ਦਾ 94 ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ। 94 ਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 90 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ? ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ ਪੁੱਠੇ ਜੀ, ਪੁੱਠੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਔਰ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਹੈ ਫੋਰਹੈਡ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਲਓ। ਨੰਬਰ 1 ਉਹ ਲੰਮੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ 2-3 ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਾਹਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ 87 ਇਅਰਸ 올ਡ ਲੇਡੀ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਸੇਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਸੀ 88 ਤੇ 90 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹ 올ਡ ਲੇਡੀ ਹੈ, 87 ਇਅਰਸ 올ਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ 2-3 ਡਿਗਰੀ ਨੀਚੇ ਨਾਰਮਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 95 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 92 ਨਾਰਮਲ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਹ ਲੇਡੀ ਬਰੀਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 올ਡ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ 2-3 ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨਾਲ USA, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਸਟੀਰੋਇਡ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਆਰ ਨੈਵਰ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਇਨ ਵਾਇਰਲ। ਖਾਮਖਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਨਾਟ ਇਨ ਦਾ ਵਾਇਰਲ ਰੋਡ। ਤੀਸਰਾ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਲਾਈਕ ਰੈਮਡੀਸਿਵਿਰ, ਇੱਕ ਫੈਵੀਪਲੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੈਵੀਪਰਾਵੀਰ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ 90% ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆਕਸੀਜਨ? ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਪੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਸਾਡਾ VIP ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਹਰ VIP ਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਦੀਆਂ ਦੌੜ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੈਮਡੀਸਿਵਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੇਰੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, VIPs ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰੱਖਣ। ਔਰ 90% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰੈਮਡੀਸਿਵਿਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 25-26 ਸਤੰਬਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 1 ਲੱਖ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਬਾਈ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਜੂਨ। 10 ਮਿਲੀਅਨ ਕੇਸ, 1 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਦੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋ, ਉਹ ਬਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ
ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ, ਨਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ, ਨੋ ਬੋਡੀ ਬੋਦਰਸ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੈਬਿਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੁਸਤਾਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਣਾ ਉਹਦਾ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਸਪੀਕ ਮੱਚ। ਜੀ ਸੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਈਏ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਹੁਣ, ਅਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਲੋਡ ਹੈ 50 ਬੈੱਡ ਦਾ, 100 ਬੈੱਡ ਆਈਸੀਯੂ, 10 ਬੈੱਡ, 20 ਬੈੱਡ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਮਰੀਜ਼ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਾਦੂ ਹੈ? ਕਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਡੈਥ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਰਸਾਂ ਵੀ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਵੀ। ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਕਿ ਡੈਥ ਨੂੰ ਫੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟਾਲਵਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਲ। ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਲਾਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਜੋਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੱਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਲਗਭਗ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਿਸਤਰੇ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ NGOs ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ NGO ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ NGOs ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਸੰਭਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟਾਂ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਹੋਣ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, SPS ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 'ਚੋਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਐਤਕੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ ਪੂਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਨ, ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿ ਅਗਰ 19 ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਗਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਦੀ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਧਰ ਪਾਣੀਪਤ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਰਡਰ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ 50 ਲਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਈਏ 10-15 ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤਾ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਰਨ ਦੱਸਣ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 95 ਮਾਸਕ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ PGI ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰਜਿੰਦਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਫੈਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਥੋੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਟੋਰ ਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੋਪੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 20 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਿੱਤੇ, ਟਾਂਡਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੇਗੀ। ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਲੱਖ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੇ ਪਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ 20-25 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 11 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਠ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। 50-60 ਲੱਖ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-10 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 50% ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਪਾਉਣ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੇ 10 ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਸਿਰਫ 7 ਜਾਂ 8 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਨਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ 40-45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਲੱਖ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਕਾਫੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਰੈਂਟ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ 10 ਟਨ ਦੀ ਜਾਂ 20 ਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਦਿਓ। ਪਰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਵੇ, ਅੱਧੇ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੋਰ ਘਾਟ ਰੜਕੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਘਾਟ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਐਸਪੀਐਸ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 8-10 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਅਜੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਸਟ ਨੂੰ, ਐਂਬੈਸਡਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 18 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ, ਪੂਨਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 20,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ 20 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੀਨਸ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜੋ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ
3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਟਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਡੀਸਨ ਤਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 5000 ਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਅੱਜ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਸਲੇ ਮੇਰੀ 5000 ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 5 ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਖਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸੀ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੱਥ ਹੋਣ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ SPS ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8-10 ਪਲਾਂਟ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਾਟ ਨਾ ਰੜਕੇ, ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਰੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੱਥ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਹੀ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ तमाम ਅਪਡੇਟਸ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, तमाम ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।